Good morning students. Today I am going to explain about microorganisms 3. Okay. So today we are going to learn about uses of microorganisms in medicine department, in agricultural department and in the industrial department and also our daily life. Okay. Microorganism which have more and more useful and uses will be having in our environment. So where it is used? It is used in the medicine, agriculture and industry and daily life. Okay. So we are going to learn about first medicine. In medicine department, how the microorganisms are used in the medicine department. Yes. So what happened? We obtain the antibiotics and vaccines from the microbes. The meaning is antibiotics and vaccines means ஆன்டிபயோட்டிக்னா நமக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா டாக்டர்கிட்ட போனோம்னா அவங்க கண்டிப்பாக ஒரு மெடிசன் கொடுப்பாங்க. ஓகே, அந்த மெடிசனுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ஆன்டிபயோட்டிக். ஓகே, அண்ட் வேக்சின்ஸ் ஃப்ரம் த மைக்ரோப்ஸ். வேக்சின்ஸ்னால் என்ன? தடுப்பூசின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த தடுப்பூசி, இந்த மெடிசன், மருந்து எல்லாமே இதுலேருந்து எடுக்கிறோம். மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்லேருந்து தான் நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ இன் தட் வே இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த field of medicine. So just I'll explain you what is the antibiotic. The word anti means against. The antibiotic is a substances produced by living organisms which is toxic for the other organisms. Okay, the word anti means against the antibiotic. So antibiotic na enna ma'am அப்படினா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது. சப்ஸ்டன்ஸ்னால் ஒரு லிக்விட் மாதிரி, ஒரு தண்ணி மாதிரி ஒன்று இருக்குது. அது வந்து ஒரு லிவிங் மைக்ரோ ஆர்கானிசம், உயிரோடு இருக்க மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அது வந்து மற்ற மைக்ரோ ஆர்கானிசம், இப்போது ஸ்டெஃபைலோகாக்கஸ் ஆரியஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஃபஸ்ட் வீடியோவில் அந்த மைக்ரோப்லேருந்து எடுக்கிற ஒரு லிக்விட் இன்னொரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை கில் பண்ணும். ஸோ தட் இட் இஸ் கால்டு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். ஆன்டி மீனிங் இஸ் அகெயின்ஸ்ட். எதுக்கு அகெயின்ஸ்டா? ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்காக, ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இன்னொரு லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க. புரிஞ்சுதா? Who discovered it is? It is discovered by Alexander Fleming. Who discovered it is? It is discovered by Alexander Fleming. Its name is என்ன antibiotic discover பண்ணாருன்னா, its name is penicillin in the year of 1928. Okay, Penicillium chrysogenum and tetanus and diphtheria. Okay, Penicillium chrysogenum is an fungi. Okay, fungi we have studied in the second video. What is a fungi and all? So in that fungi only we have taken penicillin medicine. That medicine or the antibiotic used for to treat the tetanus and diphtheria diseases. Okay, tetanus and diphtheria disease will be cured by penicillin antibiotic or medicine, which was discovered by Alexander Fleming in the year of 1928, called Penicillium chrysogenum. And next antibiotic or the next medicine is Streptomycin. What is Streptomycin? Streptomycin is obtained from Streptomyces bacteria, which is used to treat the disease called plague. Plague na enna appadina eli kaachal solvaanga இல்லையா, rat fever. அந்த rat feverக்கு we are taking the medicine called Streptomycin. அந்த மெடிசன் எதுலேருந்து எடுத்திருக்காங்க? Streptomyces bacteria. ஓகே, ஸோ ரேட் ஃபீவரை ஒரு பாக்டீரியா தான் காஸ் பண்ணுது. அந்த பாக்டீரியாவை கில் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு பாக்டீரியா, அதாவது ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியாலேருந்து ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் அப்படின்ற ஒரு சப்ஸ்டன்சஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பிளேக் வில் பி கியூர். சேம் டெட்டனஸ் டிப்தீரியா அப்படிங்கிறதுமே we have taken a penicillin antibiotic. That penicillin antibiotic will be taken from the Penicillium chrysogenum. Okay, I think you got the idea of antibiotic, right? Next I am coming to this is just a diagram, your textbook diagram of Penicillium chrysogenum. Next I am coming to the vaccine. Vaccine is prepared from the dead or weakened microbes. Vaccine வேறு, antibiotic வேறு. வேக்சின்னா என்ன அப்படின்னா, நமக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்னால் நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம், நமக்கு உடம்பு சரியில்லை, ஃபீவர், சளி, ஏதோ ஒன்று ப்ராப்ளம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம டாக்டர்கிட்ட போனோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு that is called antibiotics or medicine. But if you are taking a vaccines, meaning is that is nothing but the vaccine meaning is dead or weakened microbes. ஒரு மைக்ரோப் டெட் ஆகிட்டு செத்ததுக்கு அப்புறமோ இல்லை அது வீக்காக இருக்கும்போது அதுலேருந்து சில சப்ஸ்டன்சஸ் எடுப்பாங்க. தட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அன் தி வேக்சின்.
Okay, who discovered it is? It is discovered by Edward Jenner. For what? Smallpox vaccine. முன்னாடிலாம் பாக்ஸ் அம்மன்றது ஒரு பெரிய பெரிய நோய். So that will be prevented by called vaccine. So that is called Edward Jenner or the smallpox vaccine. Okay, so the vaccine ஒரு பாடிக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா that process is called vaccination. The process is called vaccination. Vaccine is injected into the body of the patient. The body produces அந்த வேக்சினை நம்ம பாடிக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணோன்னா அந்த பாடி வந்து ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த ஆன்டிபாடிஸ் அகெயின்ஸ்டாக அந்த ஜெர்ம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஆன்டிபாடிஸ் நம்ம பாடியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். எப்போது? when we are injecting this vaccine. ஏன் வேக்சின்குள்ளே என்ன இருக்குது? டெட் ஆர் வீக்கன் மைக்ரோப்ஸ் இருக்குது. எதுக்கு? நமக்கு இம்யூனிட்டி. ஆன்டிபாடிஸ் தான் என்னது? இம்யூனிட்டி. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எது கொடுக்கும்? வேக்சின் போட்டால் தான் கொடுக்கும். அதனால் அது குழந்தையிலே போட்டுருவாங்க. ஸோ நமக்கு எந்த பாக்டீரியா வைரஸ் உள்ளே வந்தாலும் நமக்கு டிசீஸ் வராது. ஏன்னா அதை வந்து எதிர்க்கிற மாதிரி இம்யூன் பவர், அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம பாடியில் நிறைய இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு வேக்சினை உள்ளே எடுத்து நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நம்ம இம்யூன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறது, ப்ரமோட் பண்ணுறது மூலயமா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் இம்யூனைசேஷன். Example of the vaccine is MMR vaccine for measles, mumps and rubella. BCG vaccine for tuberculosis. Okay, டிபிக்கு வந்து BCG vaccine. ஸோ MMR vaccine வந்து measles, mumps, rubella இதுக்கெல்லாம் போடுறாங்க. Okay, so now I had completed what is the medicine. In medicine field, how the microorganisms are uses, I had completed. Now I am coming to the agriculture. Agriculture is a natural fertilizer, right? Microorganisms are called as decomposers. Microorganisms are decomposers னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா because they act on the degradable waste. நம்ம வீட்டில் வந்து கட் பண்ணுற காய்கறி, தக்காளி, வெங்காயம் இதில் கட் பண்ணுறது வேஸ்ட் இருக்குது இல்லையா, அந்த தோல் அதோட இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து ஒரு மண் மாதிரி போட்டு அதுக்குள்ளே இந்த வேஸ்ட்டை போட்டுட்டு மூடி வச்சிட்டோம்னா அந்த மண்ணில் அந்த சாயிலில் இருக்க மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் அந்த வெஜிடபிள் வேஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்ணும்? டீக்ரேட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்டாக மாற்றும். என்ன யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதை போட்டு டம்ப் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா nitrates and other inorganic nutrients are released into the soil, making the soil fertile. ஸோ ஒரு வெஜிடபிள் வேஸ்ட்டு, ஒரு அனிமல் வேஸ்ட் எல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஹியூமன் வேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு சாயிலில் போட்டு டம்ப் பண்ணிட்டோம்னா அதுலேருந்து நைட்ரேட், இன்ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த சாயிலில். ஏன்? இந்த மைக்ரோப்ஸ் போய் அந்த வேஸ்ட் மேலே ஆக்ட் பண்ணி அந்த நைட்ரேட்ஸு, இன்ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் சாயிலில் ரிலீஸ் பண்ணுறது மூலிமா சாயில் பிகம் ஃபர்டைல். சாயில் பிகம் ஃபர்டைல்னால் சாயில் இப்போ ரெடியாக இருக்குது. நம்ம ஏதாவது ஒரு க்ராப், ஒரு பயிர் போட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ரெடி டு க்ரோ வெல். நல்லா வளர்கிறதுக்கு சாயில் ரெடியாக பண்ணுறது யார்? டீகம்போசர்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசர். நேச்சுரலாகவே சாயிலுக்கு ஒரு செடி நல்லா வளர்த்துற கேப்பபிலிட்டி யார் கொடுப்பாங்க? தட் இஸ் அவர் டீகம்போசர்ஸ் கால்டு மைக்ரோப்ஸ். ஓகே, பாருங்கள் சாயில் என்னமா மாறி இருக்கு? டீகம்போசர் நல்ல சாயில் ஃபர்டைலாக மாறி இருக்கிறத காமிச்சிருக்காங்க. சம் ஆஃப் த டைப்ஸ் ஆஃப் த பயோஃபர்டிலைசர் அப்படின்னா யாரெல்லாம்? எக்ஸாம்பிள் ரைசோபியம், அஸ்டோபாக்டர், அசோஸ்பைரிலம், PSM, that is mycorrhiza, azolla, cyanobacterium and fungi. Okay, next I am coming to the nitrogen fixation, which comes under the agricultural technique uses of the microorganisms. Rhizobium is a bacteria which is living in the root nodules of the leguminous plants. Leguminous plants na வேர்க்கடலை, இந்த மொச்சக்கொட்டை, இந்த மாதிரி வேர்க்கடலை மாதிரி இருக்க செடிங்களில் இருக்க அந்த ரூட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உருண்டையாக இருக்கும். ஸோ அந்த ரூட் என்ன சொல்லுவாங்க? ரூட் நாடியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நாடியூல்குள்ளே ரைசோபியம் அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியா இருக்கும். அந்த பாக்டீரியாவோட வேலை என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் டேக்கிங் த அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜன் ஆஸ் அ நைட்ரேட் விச் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் த பிளான்ட்ஸ். ஸோ நம்ம அட்மாஸ்பியரில் நிறைய நைட்ரஜன் இருக்கும். அந்த நைட்ரஜனை பிடிச்சு பிளான்ட்டுக்கு நைட்ரேட்டாக கொடுக்கறது யார்? ரைசோபியம். வேர் இட் இஸ் ப்ரெசென்ட்? இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த நாடியூல்ஸ், தட்ஸ் ரூட்ஸ் ஆஃப் தி லெகுமினஸ் பிளான்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சம் ஃப்ரீ லிவிங் பாக்டீரியா இந்த சாயில், சில வந்து ஃப்ரீயாகவே இருக்க பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் சைனோபாக்டீரியா, நாஸ்டாக் கேன் ஆல்சோ ஃபிக்ஸ் தி nitrogen biologically அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ரைசோபியம் இஸ் அ பாக்டீரியா which is living in the root nodules of the leguminous plants. ஓகே, ஸோ எதுக்கு? to enrich the soil. எப்படி? fix the nitrogen from the atmosphere to a
சாயில் பிளான்ட்டுக்கு வந்து நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுனால இட் இஸ் கால்ட் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன். எக்ஸாம்பிள் சைனோபாக்டீரியா, நாஸ்டாக் அண்டு ரைசோபியம். நெக்ஸ்ட் இதுதான். ஸோ இது பார்த்தோன்னா இந்த ரூட்டுக்குள்ளெல்லாம் அந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியா, சைனோபாக்டீரியாலாம் இருக்குது. இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது, NNN இருக்கு இல்லையா, அட்மாஸ்பியரில் இருக்க நைட்ரஜனை எடுத்து NO3 நைட்ரேட்டாக மாற்றி பிளான்ட்டுக்கு கொடுக்கும். ஸோ பிளான்ட்டுக்கு நைட்ரேட் கிடச்சா பிளான்ட் வில் பி க்ரோ நைஸ்லி. ஓகே. நெக்ஸ்ட் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் தி this thing. Microbes are used to protect the crop from pests. ஆமாம், நீ நிறைய பார்த்துருப்பேன். பிளான்ட் க்ரோ ஆகும்போது அதில் நிறைய பூச்சி வரும். ஓகே. ஸோ பெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இந்த வேர்டுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா, பெஸ்ட் அப்படின்னா பூச்சி, இன்செக்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ மைக்ரோப்ஸ் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரொடெக்ட் த கிராப்ஸ் ஃப்ரம் த பெஸ்ட். மைக்ரோப்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா கிராப்பை சாப்பிட்ற பூச்சிங்கள் எல்லாம் வந்து கில் பண்ணிடும். ஹவு? Bacillus, there is a bacterium name is called Bacillus thuringiensis அப்படிங்கிற பாக்டீரியா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இட் கண்ட்ரோல் த இன்செக்ட்ஸ், பெஸ்ட். எந்த பிளான்ட்டில் அப்படின்னா பிடி காட்டன். காட்டன் என்ன, பருத்தி செடியில் வர பூச்சிங்களுக்கு, பருத்தி செடிக்கு வர பூச்சிங்களை பிடிச்சி கொன்னுடும். இது பெசிலஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ் அப்படின்ற பாக்டீரியா. அதே மாதிரி ட்ரைகோடெர்மா இஸ் அ ஃபங்கை. இது வந்து பாக்டீரியா கிடையாது, ஃபங்கை. to helps to protect the roots and control the plant pathogens. Okay. plant pathogens-ஐயும் ரூட்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் என்னது, ட்ரைகோடர்மா. ட்ரைகோடர்மாங்கிறது ஹெல்ப்ஸ் டு protect the roots and control the plant pathogens. Trichoderma helps to protect the roots and control the plant pathogens. And baculovirus is a virus that attack the insects and other arthropods. So பூச்சி மற்ற ஆர்த்ரோபோட்ஸ்லேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது என்ன, baculovirus is example of virus act as an control, biocontrol agents to stop the or to kill the insects that attacking the crops. Example bacteria Bacillus thuringiensis in BT cotton, Trichoderma fungi, baculovirus virus. Okay, this is a just diagram, your textbook diagram that showing the Bacillus thuringiensis. Okay, Bacillus thuringiensis பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து அந்த இன்செக்ட். அந்த இன்செக்டை இந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணுது, போயிட்டு பிடி ஜீன். எப்படி மேம் அப்படின்னா, இந்த பாக்டீரியாவில் பிடி ஜீன் ஒன்று இருக்குது. அதை வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே இன்கார்பரேட் பண்ணால் இந்த இது வந்து என்ன ஆகும், பெஸ்ட் வந்து டயர். Next, industry. The third uses of the microbes in the industry. Sewage treatment and production of biogas. Sewage treatment என்ன அப்படின்னா, நம்ம ட்ரைனேஜ் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா, ட்ரைனேஜ் சாக்கடை தண்ணி, அந்த தண்ணியை வந்து கன்வெர்டட் இன்டு அ நார்மல் வாட்டர். ஸோ அந்த சீவேஜ் தண்ணியை அதை க்ளீனப் பண்ணி, சுத்தம் பண்ணி, ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி நம்ம திருப்பியும் அந்த தண்ணியை ரீசைக்கிள் பண்ணுவோம். அதுதான் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ இன் தேட் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் we are using the microbes for the treatment of sewage water or the drainage water. So aerobic, anaerobic na I had explained you in the first video itself. Aerobic microbes grow in the primary effluent during the second stage of wastewater treatment. So first stage primary, secondary, tertiary, 3 stage இருக்கு sewage treatmentல. அதில் second stageல aerobic microbes யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, so that is aerobic microbes. So they consume the major part of the organic matter in the effluent. So அது என்ன பண்ணுது, organic matter என்ன பண்ணுது, கன்சியூம் பண்ணிக்குது. எக்ஸாம்பிள் நைட்ரோபாக்டர் ஸ்பீஷியஸ். அதுக்கு அடுத்தது anaerobic treatment of sewage is used to methanobacterium. ஸோ ஒரு பாக்டீரியா வந்து இந்த சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, aerobic பாக்டீரியானா எக்ஸாம்பிள் நைட்ரோபாக்டர், anaerobic பாக்டீரியானா எக்ஸாம்பிள் methanobacterium. Okay. Okay, so this is about sewage treatment. What is the production of my biogas? Production of biogas means human and animal fecal matter and plant waste are broken down by anaerobic bacteria to produce the methane biogas along with the carbon dioxide and hydrogen. Yes. So எப்படி நம்ம வந்து சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஒரு ட்ரைனேஜ் வாட்டரை க்ளீனப் பண்ணி ரீசைக்கிள் பண்ணுறோம், அந்த தண்ணியை க்ளீனப் பண்ணி திருப்பி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு க்ளீன் பண்ணுறோம், ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோமோ, அதுக்கு பாக்டீரியாஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ, அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பயோகேஸ்னு ஒரு கேஸ் இருக்குது. அதுனா என்ன மேம் அப்படின்னா, பயோகேஸ்னால் மீத்தேன் கேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கேஸ். மீத்தேன்றது ஒரு கெமிக்கல் கேஸ். ஓகே, அந்த கேஸும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஹைட்ரஜனும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. எப்போ அப்படின்னா, ஹியூமன்ஸோட வேஸ்ட், அனிமல்ஸோட ஃபீக்கல் மேட்டர், அதாவது ஹியூமன்ஸோட மோஷன் சாம்பிள், அனிமல்ஸோட மோஷன் சாம்பிள், பிளான்ட் நிறைய வளர்ந்து காய் கனியெல்லாம் கொடுத்துருச்சு, ஃப்ளவரெல்லாம் கொடுத்துருச்சு, இப்போ வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பிளான்ட் வேஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு குழியில் போட்டு டம்ப் பண்ணி நல்ல மண் போட்டு மூடிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, வில் பி கெட்டிங் தி கேஸ், ஒரு பயோகேஸ், ஒரு கேஸ் ஒன்று ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த கேஸ் பேர் என்ன அப்படின்னா
methane gas, carbon dioxide and nitrogen produced. Okay, so those who are the bacteria are responsible for production of the biogas by acting on the human and animal fecal waste. Fecal matter na enna appadina motion. ஸோ அது மேலே பிளான்ட் இது எல்லாத்துலேயும் ஆக்ட் ஆகி இந்த மீத்தேன் கேஸ், கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஹைட்ரஜன்லாம் கொடுக்குற பாக்டீரியாஸ் நேம் என்ன? ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டு மேக்கிங் திஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பயோகேஸ் பை பாக்டீரியாஸ் கால்டு மெத்தனோஜென்ஸ். ஏன்னா இங்கே அது மீத்தேன் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த பாக்டீரியாவுக்கு பேரெல்லாம் என்ன? மெத்தனோஜென்ஸ். ஓகே, that's it. Next, continuation of the industry. You know that production of alcohol and wine அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். வைன் கம்பெனி ஆல்கஹால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கம்பெனிலாம் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த ஆல்கஹாலிக் ட்ரிங்க்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க? யூ நோ தட் வி ஹவ் ஸ்டடிட் இந்த ஃபங்கை. இந்த செகண்ட் வீடியோவில் நான் ஃபங்கையில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஈஸ்ட் போட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? கிரேப் ஜூஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் ஈஸ்ட் போட்டுட்டு நல்லா டம்ப் பண்ணி அதை வந்து மண்ணுக்கு கீழே வச்சுட்டாங்கன்னா நாளடை ஆக ஆக அது அப்படியே ஒரு சோர்னஸ், ஒரு புளிச்ச டேஸ்ட்டுக்கு வரும். ஸோ அதுதான் என்னது? ஃபார்மெண்டேஷன். ஸோ ஈஸ்ட் வந்து ஒரு சுகர் அதாவது ஒரு ஃப்ரூட் மிக்சரோட, இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறது, ஆல்கஹாலிக் ட்ரிங்க்ஸாக மாறணும் வந்து ஒரு நார்மல் சுகர் ஜூஸ் வந்து ஒரு ஆல்கஹாலாக மாறணும்னா ஃபார்மெண்டேஷன்ற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கணும். அதுக்கு ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணும். எதோட சுகர்? ஃப்ரூட் சுகர். ஃப்ரூட்டில் இருக்க ஸ்வீட் டேஸ்ட் எது? கிரேப் ஜூஸோட போட்டால் வில் பி சுகர் இந்த கிரேப்ஸ் இஸ் fermented by using yeast. பீர் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். ஓகே, ஸோ இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நான் ஆல்கஹால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, பீர் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை fermentation of sugars in the rice and barley. அரிசியில் இருக்க சுகரையும் பார்லியையும் ஃபர்மெண்டேஷன் பண்ணால் நமக்கு பியர் கிடைக்கும். பட் ஃப்ரூட்ஸ், இந்த கிரேப்ஸில் இருக்க சுகரை ஃபர்மெண்ட் பண்ணால் வாட் வில் பி கெட்டிங்? ஆல்கஹால். ஓகே, ஃபார் திஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் அண்ட் வைன், இந்த சுகர்ஸ் இந்த கிரேப் ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பியர் கிடைக்கும் நமக்கு. வந்து பியர் வந்து நார்மல் ரைஸில் பார்லியில் இருக்க சுகரை ஃபார்மெண்ட் பண்ணால் நமக்கு பியர் கிடைக்கும். பட் சுகர், அந்த கிரேப்ஸ் ஃப்ரூட்ஸோட சுகரை வந்து ஃபார்மெண்ட் பண்ணால் வில் பி கெட்டிங் வைன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் microbes in the retting and tanning process. Retting and tanning processனா உனக்கு தெரியும், you could have seen like நல்ல பியோர் லெதர் ஹேண்ட்பேக், நல்ல தோலில் செஞ்ச பேகு, ஸ்கின் ஹேண்ட்பேக், ஸ்கின் ஸ்லிப்பர், நல்ல குவாலிட்டியான தோலில் செஞ்ச தோல் பை, ஹேண்ட்பேக்ஸு, பர்ஸு, ஸ்லிப்பர்ஸு, இதெல்லாமே எப்படி செய்கிறாங்க? எப்படி வந்து அனிமல்ஸோட ஸ்கின்னு சாஃப்டான ஒரு பர்ஸாகவும் ஒரு ஹேண்ட்பேக்கும் ஒரு ஸ்லிப்பராகவும் மாறுது? டியூ டு த ப்ராசஸ் கால் டேனிங். இந்த டேனிங் இண்டஸ்ட்ரி bacteria is acting on the skin of animals and makes it soft, therefore it is called pliable. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பாக்டீரியா வந்து அனிமல்ஸோட ஸ்கின், அதாவது மாடுல செத்ததுக்கப்புறம் மாட்டோட தோல், ஆட்டோட தோல், அது மேலெல்லாம் இந்த பாக்டீரியா போய் ஆக்ட் பண்ண வச்சு நல்லா டஃப்பாக ரிஜிடாக இருக்க, ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரஃப்பாக இருக்க அனிமல் ஸ்கின் வந்து சாஃப்டாக மாறுது. எப்படி? பை தி பாக்டீரியா ஆக்டிங் ஆன் த அனிமல் ஸ்கின். ஸோ தட் இட் இஸ், அதாவது செத்துப்போன அனிமல்ஸோட ஸ்கின்னு மேலே ஆக்ட் பண்ண வைப்பாங்க எங்கள் டேனிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ தட் வில் பி கெட்டிங் அ வெரி சாஃப்ட் அண்ட் பிளேயபிள்னா நல்லா நெளிஞ்சு வளைஞ்சு ரொம்ப சாஃப்டாக நம்ம எந்த ஷேப்புக்கு வளைச்சாலும் வளைகிற மாதிரி இருக்கிறது தான் டேனிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாட் இஸ் கால்ட் ரெட்டிங் அப்படின்னா, ரெட்டிங்கிறது ஃப்ளாக்ஸ் பிளான்ட்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போது சில பிளான்ட்லேருந்து சணல் எடுப்பாங்க, ரைட்? சணல் திரிப்பாங்கல்ல, கயிறு திரிப்பாங்கல்ல, அது எப்படி திரிக்கிறாங்க? ஸோ அந்த கயிறு எடுக்கிற பிளான்ட்டுக்கு பேர் தான் இந்த ஃப்ளாக்ஸ் பிளான்ட்டு. எப்படி அனிமல் ஸ்கின்னை வந்து டேனிங் ப்ராசஸ் மூலிமா சாஃப்ட் ஆகுறவங்களோ, அது மாதிரி ஃப்ளாக்ஸ் பிளான்ட்டுன்ற ஒரு பிளான்ட்டை நல்லா டைட்டாக பண்டில் போட்டு கட்டி வாட்டரில் போட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த வாட்டரில் பாக்டீரியா இருக்குது. ஸோ அந்த பாக்டீரியா இஸ் லூசனிங் த சப்போர்ட்டிங் ஃபைபர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டெம் பை ஆக்டிங் ஆன் த ஸ்டெம் டிஷ்யூஸ் கால்டு ரெட்டிங் அப்படின்றாங்க. ஸோ அந்த ஃப்ளாக்ஸ் பிளான்ட்டுக்குள்ளே இருக்க ஃபைபர்ஸ் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று டைட்டாக இருக்குது. தண்ணியில் கட்டி போட்டதுக்கப்புறம் அதில் ஸ்டெம்மில் இருக்க டிஷ்யூஸ் எல்லாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று நல்லா ஆக்ட் ஆகுது. இந்த பாக்டீரியா போயிட்டு அந்த சப்போர்ட்டிங் ஃபைபர்ஸ் ரொம்ப டைட்டாக ஸ்டெம்மில் இருக்கிறத லூஸ் பண்ணுறதுனால தட் இஸ் கால்டு ரெட்டிங். ஓகே, ஸோ இந்த லினன் த்ரெட் இஸ் மேட் ஃப்ரம் தீஸ் ஃபைபர்ஸ். இந்த மாதிரி தான் லினன் ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல, காட்டன், நல்ல நைஸ் காட்டன் நமக்கு எப்படி கிடைக்குது? இந்த ஃப்ளாக்ஸ் பிளான்ட்டில் தான். இந்த ஃப்ளாக்ஸ் பிளான்ட்ஸ் ஆர் டைடு இந்த பண்டில், நல்ல டைட் பண்டில் மாதிரி கட்டி அது தண்ணிக்குள்ளே போட்டாங்கன்னா அந்த பிளான்ட்டோட ஸ்டெம்முக்குள்ளே அந்த ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் டைட்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபைபர்ஸ் மேலே போய் இந்த பாக்டீரியா ஆக்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று இடையில கேப் கொடுத்து அது ரொம்ப சாஃப்டாக மாற்றி கொடுக்குற ப்ராசஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் ரெட்டிங். ஸோ லெனின் மாதிரி இருக்க, அதாவது காட்டன் நூல்லாம் எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னா இந்த மெத்தட் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கம்மிங் டு தி
in daily life. You could have seen in the bakeries and in our homes also. நம்ம வீட்லையுமே சில டைம் பிரெட்டு கேக் மேக் பண்ணுறோம். மோஸ்ட்லி டெய்லி வந்து பேக்கரி சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டெய்லி கேக்கு பிரெட்டு பர்த்டே கேக் எல்லாம் செய்வாங்க. எப்படி ஈஸ்ட் யூஸ் பண்ணி தான் செய்வாங்க. ஈஸ்ட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த பேக்கரிஸ் டு மேக் த பிரெட் அண்ட் கேக். ஸோ டஃப்னா என்னென்னா மாவு மாதிரி ரெடியாக இருக்கும். அந்த மாவில் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அவனில் வச்சுட்டா அவங்களுக்கு அந்த கேக்கோ இல்லை பிரெட்டோ ரெடி ஆகிடும். ஓகே, டஃப் டு ப்ரொடியூஸ் த கார்பன் டை. எப்படி மேம் அது வந்து இதாகுது அப்படின்னா, எப்படி நார்மல் மாவு வந்து கேக்கு மாதிரி புஃபியாக வருது அப்படின்னா அதில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். எப்படி வந்து நம்ம வந்து இதில் பார்த்தோமோ லைக் வாட் இஸ் திஸ், இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு நான் எப்படி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பயோகேஸில் சொன்னனோ அதே மாதிரி எங்கேயுமே கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து மாவில் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்த மாவு அப்படியே புஃபியாக வந்து நல்லா அழகாக இருக்கும். ஸோ பிரெட் அண்ட் கேக்ஸ் ஆர் சாஃப்ட் டியூ டு த, ஏன் பிரெட்டு கேக் எல்லாம் சாஃப்டாக இருக்குது, எப்படி புஃப்னு வருது அப்படின்னா டியூ டு தி கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ பாக்டீரியா அந்த ஈஸ்ட்டை நம்ம வந்து அந்த மாவில் ஆட் பண்ணி அவனில் வைக்கும்போது அந்த ஈஸ்ட் வந்து அந்த மாவில் இருக்க சுகர்ஸோட ஆக்ட் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன பண்ணுது, நல்லா புஃபியாக சாஃப்டாக காமிக்குது நமக்கு கேக்கையும் திஸ் பிரெட். ஓகே, குளோரெல்லா அப்படிங்கிற ஒரு ஆல்கே இருக்குது. ஓகே, அந்த ஆல்கேல நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் இருக்குது. ஸோ சில பேக்கரிஸில் அந்த குளோரெல்லாவையும் ஆட் பண்ணி நல்லா என்ரிச் பண்ணி ப்ரெட்டை வந்து நியூட்ரியண்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க. தட் இஸ் இட். நெக்ஸ்ட் கண்டினியூவேஷன், ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கர்ட் அண்ட் காட்டேஜ் சீஸ். ஓகே, கர்டும் அதாவது தயிரும் சீஸும் எப்படி பால்லேருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, யூ நோ தட் லாக்டோஸ் இந்த மில்க் வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன, கொஞ்சமாக ஸ்வீட்டாக இருக்குல்ல, அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா லாக்டோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சுகர் அதில் இருக்குது. அந்த சுகர் லாக்டோஸ் ஆஃப் த சுகர் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு லாக்டிக் ஆசிட் பை த ஆக்ஷன் ஆஃப் லாக்டோபெசில்லஸ் பாக்டீரியா. லாக்டோபெசில்லைன்னு ஒரு பாக்டீரியா பாலில் இருக்குது. அது வந்து எப்போ பாலில் வந்து கொஞ்சமாக உர விடுறாங்களோ தயிர் போடுறாங்களோ அந்த தயிரில் என்ன இருக்குது, லாக்டோபெசில்லை அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது. அந்த பாக்டீரியா போய் இந்த மில்க் மேலே ஆக்ட் ஆகி நமக்கு என்ன கிடைக்குது, லாக்டிக் ஆசிட் கிடைக்குது. ஓகே, therefore the milk is become a thick curd sour taste when the curd is processed cottage cheese is obtained. ஆமாம், ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க அவங்க, நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா பாலை கொதிக்க வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 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 பாத்திரத்தில் ஊற்றி பிளேட் போட்டு மூடிடுவாங்க. அது ஃபுல்லாக சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் லைட்டாக தொட்டனே ஒரு பொறுக்கிற அளவுக்கு வெதுப்பாக இருக்க பாலில் கொஞ்சமாக தயிர் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த தயிரில் என்ன இருக்குது, லாக்டோபெசில்லை பாக்டீரியா இருக்குது. அந்த பாக்டீரியா போய் கொஞ்சம் உர விட்டுட்டு மூடி வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்தா அந்த ஃபுல் பால் என்னவா மாறி இருக்கும், தயிராக மாறி இருக்கும். ஏன் நம்ம உர ஊற்றிருக்கோம், ரைட். அந்த உரையில் என்ன இருக்குது, லாக்டோபெசில்லைன்னு பாக்டீரியா இருக்குது. அந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பாலில் மில்க்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அப்படின்னா லாக்டோஸ் அப்படிங்கிற சுகர். அந்த சுகரு இந்த லாக்டோபெசில்லை மில்கில் இருக்கிற சுகர் லாக்டோஸ் சுகரை யூஸ் பண்ணி லாக்டிக் ஆசிடாக மாற்றிடுது. ஸோ அது லாக்டிக் ஆசிடை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. எது, லாக்டோபெசில்லைஸ். எதை யூஸ் பண்ணி, லாக்டோஸ் இந்த மில்க். ஸோ அப்போது இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த ஆசிட் வந்து மில்கை வந்து என்னவா மாற்றுது, கர்டாக மாற்றுது. ஸோ திக்காக சோர் டேஸ்ட்டோட ஒரு கர்ட் கிடைக்கிது. இந்த கர்ட் எடுத்து நல்லா நம்ம கடைஞ்சிட்டு லைட்டாக ஓரளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ்அப் பண்ணிவிட்டு அந்த கர்டை வந்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் ஒரு லெமன் ஜூஸ் போட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்க அந்த தயிரெலாம் தனித்தனியாக திரிஞ்சு வந்துடும். அதை தனியாக பின்ன ஆற வச்சு ஸ்கொயர் நல்லா படுக்க போட்டு ஸ்கொயராக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த டிஸ்கால் பன்னீரும் ரெடி. ஸோ தயிரில் வந்து கொதிக்க விட்டு அதில் லெமன் ஆட் பண்ணி அது ஆறுனதுக்கப்புறம் ஸ்கொயராக கட் பண்ணி எடுத்தால் பன்னீர் ஆர் த காட்டேஜ் சீஸ் இஸ் ரெடி. திஸ் இஸ் அபவுட் அவர் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கர்ட் அண்ட் காட்டேஜ் சீஸ். ஓகே, ஸோ ஃபைனலாக இன் ஹியூமன் இன்டெஸ்டைன் நம்ம பாடியில் நம்மளோட பெரிய குடல் பாடியில் இருக்க பெருக்குடல் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுலேயுமே இந்த லாக்டோபெசில்லஸ் அசிடோஃபிலஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது. எதுக்கு மேம் இது இருக்குது அப்படின்னா இது குட் பாக்டீரியா தான், நமக்கு ஹெல்ப் தான் பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டெல்லாம் நமக்கு டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஏதாவது பாக்டீரியா ஏதாவது நம்ம கையை அங்கே இங்கே வச்சுட்டு சரியாக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணாமல் சாப்பிட்டோன்னா அங்கே இருக்க பாக்டீரியா நம்ம பாடிக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே இருக்க குடலுக்கு இந்த வயிற்றுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே இருக்க இது போய் அங்கே ஆக்ட் ஆகி அந்த புதுசாக வர பாக்டீரியாவை கில் பண்ணிவிடும். ஏன்னா புதுசாக வர பாக்டீரியா நமக்கு ஏதாவது டிசீஸ் காஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் ஈகோலை பாக்டீரியா இன் ஹியூமன் இன்டெஸ்டைன் ஹெல்ப் இன் த synthesizing vitamin K and vitamin B complex. vitamin K and vitamin B complex அப்படிங்கிற விட்டமின்ஸை ஈக்குவலி தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. புரியுதா? எஸ், லாக்டோபெசில்லஸ் அசிடோஃபிலஸ்ங்கிற ஒரு பாக்டீரியா நம்ம இன்டெஸ்டைனில் இருக்குது. அதுதான் என்ன பண்ணுது, நமக்கு டைஜஷன் ப்ராசஸை ஹெல்ப் பண்ணுது. ப்ளஸ்
vitamins K and B produced. Okay, and book back questions, assessing reason related to this, and short answers. Who discovered the penicillin? Which disease can be prevented by vaccination? What are the antibiotics? Why microorganisms are essential for the agriculture? Long question. ஃபீல்டில் என்ன படித்தோம்? வெறும் ஆக்சின் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பற்றி எழுதுனா போதும். ஓகே, தேங்க்யூ.